आकाशवाणी संवाद पढ़ुछन्ति चंदन घोष। मुख्य संवाद। भारत कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रभाव सम्मेलन अवसर में विभिन्न राष्ट्र मुख्य एवं विश्वस्तरीय व्यावसायिक नेतृवृंदों सह नुआदिल्ली रे प्रधानमंत्री आलोचना। आसाम रे वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 आज शुभारंभ करेंगे स्वराष्ट्रमंत्री। खाद्य सुरक्षा क्षेत्र में भारत एक सशक्त तथा विश्वस्त स्तंभ भाव उभा होइछि कहिले वाणिज्य मंत्री। राफेल युद्ध विमान क्षेत्र में भारत और फ्रांस मध्य सहयोग को अधिक सशक्त करने लगी उभय देश सम्मति प्रदान करिसेंति बोली फ्रांस राष्ट्रपति सूचना। एवं आईसीसी टी20 विश्वकप क्रिकेट टूर्नामेंट रे गतकाली एक मैच रे कानाडा को 82 रन रे परास्त कला अफगानिस्तान। नुआदिल्ली रे चलिथिबा भारत कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रभाव सम्मेलन 2026 अवसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गतकाली विभिन्न राष्ट्रर नेतृवृंदों सह द्विपाक्षिक आलोचना करिसेंति। श्री मोदी फ्रांस राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन, आबुधाबीर क्राउन प्रिंस शेख खालेद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नेहा, नेदरलैंड्सर प्रधानमंत्री डिक स्कूफ, स्विट्जरलैंडर राष्ट्रपति गाय पारमेलिन एवं तांकर हेलेनिक गणतंत्रर प्रतिपक्ष किरियाकोस मिट्सोटाकिस सहित विभिन्न गुरुत्वपूर्ण प्रसंग में आलोचना करिसेंति। क्राउन प्रिंस श्री अलनेहा और श्री मोदी विभिन्न क्षेत्र में दुई देश मध्य सहयोग वृद्धि नहीं मत विनिमय करने सहित ए दिगरे हासिल होइतिबा प्रगति नहीं संतोष व्यक्त करिसेंति। द्विपाक्षिक रणनैतिक, सांस्कृतिक, वाणिज्यिक, शक्ति एवं जनसंपर्क आधारित सहभागिता को अधिक सुदृढ़ करने उपरे बैठक में गुरुत्वारोप करा जायछि। भारत में सुपर कंप्यूटर क्लस्टर नियोजन, गुजरातर गिफ्ट सिटी रे आबुधाबी जातीय नेशनल बीमा कंपानी कार्यालय स्थापन, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग आदि प्रकल्प लगी मोहम्मद बिन जायद विश्वविद्यालय मध्य एक बुझामणा पत्र चूड़ांत हेबा आदि प्रसंग में उभय पक्ष आलोचना करिसेंति। श्री मोदी तांकर डच प्रतिपक्षों सहित कृत्रिम बुद्धिमत्ता माध्यम अर्थनैतिक एवं सामाजिक रूपांतरीकरण उपरे विस्तृत आलोचना करिसेंति। सन्त्रासवाद विरुद्ध में विश्वस्तरीय लड़ाई को अधिक सशक्त करने सहित भारत यूरोपीय संघ मुक्त वाणिज्य राजीनामा चूड़ांत होगा उपरे आलोकपात करी यार यथाशीघ्र कार्यकारिता दिगरे उभय नेता निजर प्रतिश्रुतिबद्धता दोहराइछन्ति। स्विट्जरलैंड राष्ट्रपति सहित प्रधानमंत्री वाणिज्य, पुंजीनिवेश, वैषयिक ज्ञानकौशल तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता नवसृजनता क्षेत्र में भागीदारी समेत अन्यान्य अर्थनैतिक क्षेत्र में किभली द्विपक्षीय संपर्क को सशक्त करा जाय परिबो से दिगरे आलोचना करिसेंति। तांको ग्रीक प्रतिपक्षों सहित श्री मोदी भारत ग्रीस रणनैतिक भागीदारी समेत वाणिज्य, प्रतिरक्षा, सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और आधुनिक ज्ञानकौशल क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को समीक्षा करिसेंति। सन्त्रासवाद विपक्ष में भारतर लड़ाई को श्री मिट्सोटाकिस दृढ़ समर्थन करिथिबारु श्री मोदी तांको धन्यवाद जणाइछन्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गत संध्यारे नुआदिल्ली ठारे भारत कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रभाव सम्मेलन में जोग देइथिबा विश्वस्तरीय प्रतिष्ठित व्यावसायिक नेतृवृंदों सहित आलोचना करिसेंति। सामाजिक गणमाध्यम पोस्टरे ए संपर्क में सूचना दे श्री मोदी कहते विश्वर बहु प्रतिष्ठित कंपानी गुड़िकर मुख्य कार्यनिर्वाही सहित होइतिबा एही राउंड टेबुल बैठक में एक अंतर्दृष्टि संपन्न तथा भविष्यत उपयोगी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, नवसृजनता एवं आधुनिक वैषयिक ज्ञानकौशलर व्यवहार उपरे आलोचना करा जायछि। दायित्व संपन्न भावे कृत्रिम बुद्धिमत्तार सुजोग को सत् उपयोग करने सहित ए क्षेत्र में विश्वस्तरीय सहयोग को अधिक सशक्त करने एवं अभिवृद्धि लगी सुजोग सृष्टि करने उपरे मध्य मत विनिमय होइछि बोली श्री मोदी सूचना दैछन्ते। स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह आज आसामर काचाक जिले में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 शुभारंभ करेंगे। 2047 सुधा एक विकसित भारत गठन दृष्टिकोण को साकार करने लगी सीमावर्ती ग्रामगुड़ी को सुदृढ़ करने एवं सही अंचल में समावेशी विकास को प्रोत्साहन देवा सहित निरंतर जीवन जीविका सुजोग सृष्टि करने हेउछि एही कार्यक्रमर मुख्य उद्देश्य। संपृक्त अंचल में अत्यावश्यक भित्तिभूमि में उन्नति आनिबा, मौलिक सेवा उपलब्धता वृद्धि करने सहित सीमावर्ती संप्रदाय गुड़िक समृद्ध करी विकसित भारत दृष्टिकोण सहित संजोग करने दिगरे एही कार्यक्रम सहायक हेबो। एहाद्वारा सीमा सुरक्षा, सीमापार अपराध को रोकवा एवं आभ्यंतरीण सुरक्षा को मजबूत करा जाय परिबो। एही केंद्रीय क्षेत्र योजनार व्यय अटकल
2028-29 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ସୁଦ୍ଧା 6,839 କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଭାଇବ୍ରାଣ୍ଟ ଭିଲେଜ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ 2 କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦେଶର 15ଟି ରାଜ୍ୟ ଓ 2ଟି କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ। ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଶାହା ଆସାମକୁ 3 ଦିନିଆ ଗସ୍ତରେ ଯାଇ ଗତ ରାତିରେ କାଚାର ଜିଲ୍ଲାର ସିଲଚରଠାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଏହି ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ଆଜି ସେ ଭାରତ ବାଂଲାଦେଶ ସୀମାରେ ଥିବା ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ବଳର ନୂତନପୁର ଆଉଟପୋଷ୍ଟ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ପରିସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରିବେ। ଆପଣମାନେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀରୁ। ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୀୟୁଷ ଗୋୟଲ କହିଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ଏକ ସଶକ୍ତ ତଥା ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସ୍ତମ୍ଭ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପୋଷ୍ଟରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ ଶ୍ରୀ ଗୋୟଲ କହିଛନ୍ତି କୃଷିଜାତ ଏବଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୃତ ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦ ରପ୍ତାନୀ ବିକାଶ ପ୍ରାଧିକରଣ ଆପେଡା ମାଧ୍ୟମରେ ହରିୟାଣାରୁ ମାଡାଗାସ୍କାରକୁ ପୋଷଣ ତତ୍ତ୍ୱରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ 7,000 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଚାଉଳ ରପ୍ତାନୀ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଭାରତର ଉଚ୍ଚମାନର ପୋଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ ତଥା ଆଧୁନିକ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତିଫଳନ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଗୋୟଲ କହିଛନ୍ତି। କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଶର ଆତ୍ମନିର୍ଭରତାକୁ ଅଧିକ ସଶକ୍ତ କରିବା ଏବଂ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବା ସହିତ ଏକ ବିକଶିତ ଭାରତ ଗଠନ ଦିଗରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ବାଣିଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଫ୍ରାନ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଇମାନୁଏଲ ମ୍ୟାକ୍ରନ୍ କହିଛନ୍ତି ରାଫେଲ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ଓ ଫ୍ରାନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ସହଯୋଗକୁ ଅଧିକ ସଶକ୍ତ କରିବା ଲାଗି ଉଭୟ ଦେଶ ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ଭାରତ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ପ୍ରଭାବ ସମ୍ମିଳନୀ ଅବସରରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି 114ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ରାଫେଲ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଫ୍ରାନ୍ସରୁ ଆଣିବା ଲାଗି ଭାରତ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନୀତିରେ ଉଭୟ ଦେଶ ମିଳିତ ଭାବେ ଏହାର ଉତ୍ପାଦନ ଦିଗରେ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପୋଷ୍ଟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମାକ୍ରନ୍ ତାଙ୍କର ଭାରତ ଗସ୍ତର ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିବା ସହିତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାରତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ଶ୍ରୀ ମାକ୍ରନ୍ ତାଙ୍କର ସଫଳ ଭାରତ ଗସ୍ତ ଶେଷ କରି ଫ୍ରାନ୍ସ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆଜି ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାରେ 2026-27 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ନିମନ୍ତେ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ। କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଅନୁଯାୟୀ ଅପରାହ୍ନ 4ଟାରେ ଏହି ବଜେଟ୍ ଆଗତ କରାଯିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମାଝୀଙ୍କର ଏହା ତୃତୀୟ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ ହେବ। ଗତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସେ 2,90,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ଆଗତ କରିଥିଲେ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରସ୍ତୁତି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ଲାଗି ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଦେଶର 22ଟି ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଓଡ଼ିଶା, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଚଣ୍ଡିଗଡ଼, ଦାଦରନଗର ହାବେଳି, ଡାମନ ଓ ଡିଉ, ହରିୟାଣା, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ, ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଲଦାଖ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ମଣିପୁର, ମେଘାଳୟ, ମିଜୋରାମ, ନାଗାଲାଣ୍ଡ, ଦିଲ୍ଲୀ, ପଞ୍ଜାବ, ସିକିମ, ତ୍ରିପୁରା, ତେଲଙ୍ଗାନା ଓ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ। ଆଗାମୀ ଏପ୍ରିଲ ମାସରୁ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଏଥିଲାଗି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିବା ଲାଗି ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶର 12ଟି ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲୁ ରହିଛି ବୋଲି ଆୟୋଗ କହିଛନ୍ତି। କ୍ରିକେଟ ଆଇସିସି ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ କ୍ରିକେଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଗ୍ରୁପ୍ ଡିର ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ କାନାଡାକୁ 82 ରନ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। କାନାଡା ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 20 ଓଭରରେ 4 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 200 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଇବ୍ରାହିମ୍ ଜାଦ୍ରାନ୍ ମାତ୍ର 56ଟି ବଲ୍ରୁ 95 ରନ୍ କରି ଅପରାଜିତ ରହିଥିଲେ। କାନାଡାର ଜାସ୍କରନ୍ ସିଂ 3ଟି ୱିକେଟ୍ ଅକ୍ତିଆର କରିଛନ୍ତି। 201 ରନ୍ର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପିଛା କରି କାନାଡା 8 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ମାତ୍ର 118 ରନ୍ କରିପାରିଥିଲା। ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ମହମ୍ମଦ ନବୀ 4ଟି ୱିକେଟ୍ ଅକ୍ତିଆର କରିଛନ୍ତି। ଇବ୍ରାହିମ୍ ଜାଦ୍ରାନ୍ ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦ ମ୍ୟାଚ୍ ବିବେଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗତକାଲି କଲମ୍ବୋର ଆର୍ ପ୍ରେମଦାସା ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଗ୍ରୁପ୍ ବିର ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଜିମ୍ବାୱେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ 6 ୱିକେଟ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ସେହିଭଳି କୋଲକାତାର ଇଡେନ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ଠାରେ ଗ୍ରୁପ୍ ସିର ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଇଟାଲୀକୁ 42 ରନ୍ରେ ହରାଇଛି। ଆଜି ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ପାଲେକେଲେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଗ୍ରୁପ୍ ବିର ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଓ ଓମାନ ମଧ୍ୟରେ ମୁକାବିଲା ହେବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତୀୟ ସମୟ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଥରେ। ଭାରତ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ପ୍ରଭାବ ସମ୍ମିଳନୀ ଅବସରରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ବ୍ୟବସାୟିକ ନେତୃବୃନ୍ଦଙ୍କ ସହ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଲୋଚନା। ଆସାମରେ ଭାଇବ୍ରାଣ୍ଟ ଭିଲେଜ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ 2ର ଆଜି ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ଏକ ସଶକ୍ତ ତଥା ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସ୍ତମ୍ଭ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି କହିଲେ ବାଣିଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଏବଂ ଆଇସିସି ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ କ୍ରିକେଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଗତକାଲିର ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ରେ କାନାଡାକୁ 82 ରନ୍ରେ ପରାସ୍ତ କଲା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେଲା।